خود ہی کو کر اتنا بلند کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا خود بندے سے پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہیے، دانا خاک میں مل کر گل گلزار ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے نا دوستو؟ ہاں، اعلیٰ قسم کا ہائی لیول کا آپ کا حوصلہ ہونا چاہیے، جذبات آپ کے ایسے ہونے چاہیے کہ دنیا کے اندر میں ایک بگ پرسنالٹی بن کر ابھروں گا، میری صلاحیت کو اجاگر کروں گا، میری جو کریٹیوٹی پیدائشی جو صلاحیت ہے اس کو انشاءاللہ میں پبلک کے سامنے لانے کی کوشش کروں گا، اور ایک نہ ایک دن میں اپنا نام روشن کروں گا، میرے دین کا نام روشن کروں گا، میرے مذہب کا نام روشن کروں گا، میری نبی کی شان کو لوگوں سے بتاؤں گا اور متعارف کراؤں گا کہ ہمارے نبی کی زندگی کیا تھی، اسلام مذہب ہم سے کیا چاہتا ہے، اسلام کی کیا ادیشیہ ہے، اسلام کا کیا مقصد ہے، کیا آبجیکٹیو ہے، کیا ان کی راہیں، کیا ان کی شکشائیں، کیا ان کی تعلیمات، کیا ان کی ہدایت، کیا ان کے ڈائریکشن ہیں، لوگوں کو میں مکمل طور پر سمجھا پاؤں گا، اور لوگوں کے سامنے میں ایک بیسٹ کمپیٹیٹر بن کر ابھروں گا، تقابل ادیان کا مطالعہ کروں گا، اور میرے مذہب کو لوگوں کو بتاؤں گا کہ کس طریقے کا مذہب اسلام کی شکشا ہے، تعلیمات ہے، اسلام کی کیا ادیشیہ ہے، اسلام کا کیا مقصد ہے، اور اللہ کی رضا کس طریقے سے حاصل کی جاتی ہے، اللہ کی شان اور شوکت کیا ہے، توحید کیا ہے، پیغمبر کی تعلیمات کیا ہے، نبیوں کی تعلیمات کیا رہی ہے، صحابہ کرام کا کیا طریقہ تھا، امام حسن حسین نے کیا دنیا کو سبق دیا، یہ ساری چیزیں، یہ سارا سچویشن، یہ پورا بیک گراؤنڈ پبلک کو میں سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ میں اتنی صلاحیت اپنے اندر پیدا کروں گا، اتنی کمپٹیشن پیدا کروں گا، اتنی لیاقت، اتنی صلاحیت، اتنا حسن خلق، اچھی عادت اپناؤں گا کہ لوگ مجھ سے متاثر ہوں گے، لوگوں کے لیے میں آئیڈیل شخصیت بنوں گا، لوگوں کے لیے ایک پرپوزل بنوں گا، اور میرے دین برحق کو میں پوری دنیا کے کونے کونے تک پہنچاؤں گا۔ اگر یہ آپ کے اندر جذبہ ہے، یہ آپ کا ہائی لیول کا انکریج ہے، اور آپ فرسٹریشن میں نہیں ہیں، آپ نا امیدی میں نہیں ہیں، آپ ڈس اپاؤنٹ نہیں ہیں، آپ کے اندر ایک حوصلہ ہے، مایوسی نہیں ہے، تو انشاءاللہ العزیز ایک نہ ایک دن آپ دنیا کو اپنا لوہا منوا کے رہیں گے۔ کوشش کرنے والوں کی کبھی ہار نہیں ہوتی، ٹھیک ہے؟ قدرت بھی ان کی مدد فرماتی ہے جن کی کوشش رہتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ ہاں، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں، اگر ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہے زنجیریں، لیکن وہ ایمان، وہ اخلاص، وہ للہیت، وہ خشیت آپ کے اندر ہوگی تو آپ کی اسپیکنگ پاور میں ایک وزن بڑھے گا، اور لوگ دنیا آپ کی بات کو ایکسیپٹیبل کرنے کے اوپر مجبور ہو جائے گی، ٹھیک ہے نا؟ جو دل سے بات نکلتی ہے وہ اثر رکھتی ہے، ٹھیک ہے؟ درد دل کے ساتھ آپ اگر کوئی بھی بات رکھنا چاہتے ہیں، لوگوں کو سمجھانا چاہتے ہیں، تو ضرور انشاءاللہ یہ اشرف المخلوقات ہے، یہ ضرور آپ کی باتوں کو سنے گی اور حقائق کو پہچانے گی، ریئلٹی، واستوکتا کیا ہے اس سے لوگ نزدیک آنے کی کوشش کریں گے، لیکن آپ کے اندر وہ صلاحیت، وہ کمپٹیشن ہونی چاہیے جو آپ لوگوں کو بتا سکے۔ تو اس کمپٹیشن کو حاصل کرنے کے لیے اور اس صلاحیت کو حاصل کرنے کے لیے آپ کو بیسٹ اسٹڈی کرنی پڑے گی، گہرا مطالعہ کرنا پڑے گا، ڈیپ لرننگ کرنی پڑے گی۔ اسلامک کی باتیں ہو تو اس کے لیے آپ کو وہ علوم حاصل کرنا پڑے گا جو بہترین قسم کے اساتذہ کے کرام کے پاس جو علوم ملتا ہے، علوم عالیہ جسے کہتے ہیں، نحو، صرف، منطق، فلسفہ، بلاغت، فصاحت، علم کلام، شان نزول، بیک گراؤنڈ، پورا قرآن پاک کا آپ کو معلوم ہونا چاہیے۔ قرآن کس پس منظر میں اتارا گیا، کس زمانے میں اتارا گیا، کیا حالات تھے، کیا اتہاس، کیا ہسٹوری تھی اس کا بیک گراؤنڈ کیا تھا، قرآن ہم کو کیا بتانا چاہتا ہے، اور قرآن کو سمجھنے کے لیے پھر احادیث کا ہمیں رخ کرنا پڑے گا، اس کا پورا انٹرپریٹیشن، اس کی تفصیلات، اس کی توضیحات، اس کی تشریحات آپ کو حدیث کے اندر ملے گی، ٹھیک ہے؟ نماز کے بارے میں قرآن میں کہا گیا اقیم الصلاۃ، نماز میں نہ تو کوئی رکعت بتائی گئی، نہ کوئی سجود بتائے گئے، اور ٹائمنگ بھی مختصر سا مینشن ہوا، تو یہ اللہ کے نبی نے ہم کو سارا پورا ہمیں بتایا، تو ہمیں حدیث کا رخ کرنا پڑے گا، کلام پاک کے افہام اور مفہوم کو سمجھنے کے لیے ہمیں احادیث نبوی کا مطالعہ کرنا پڑے گا۔ تو حدیث کے اوپر آپ کو اچھا عبور حاصل ہونا چاہیے۔ آپ اگر کسی مناظرے میں بیٹھتے ہیں، کسی ڈیبیٹ میں بیٹھتے ہیں، کسی ڈسکشن میں بیٹھتے ہیں، کسی اپنے کمپیٹیٹر کے سامنے بیٹھتے ہیں، تو آپ کے اندر وہ صلاحیت ہونی چاہیے، ٹھیک ہے نا؟ یہ الگ الگ سبجیکٹ ہیں، دیکھو ایک تجارت کا ہوتا ہے،
وہ ताजरी जानते हैं, वो फाइनेंशियली उनका वो मसला जानते हैं, किस तरीके से इन्वेस्ट किया जाता है, किस तरीके से तिजारत को एवेल किया जाता है। इस तरीके से डॉक्टर लाइन की एक सब्जेक्ट है, एक तिजारत का है और एक टेक्नोलॉजी का है और एक दुनिया में मशीनरी लैंड का सीखने का एक डिवाइस मशीनरीज इंस्ट्रूमेंट इनके सीखने का एक अलग अलग फ़नून है। तो इस तरीके से अगर आप इल्मी शख्सियत बनना चाहते हैं और इल्म भी शरई उलूम के अगर आप जानकार बनना चाहते हैं तो आपको जय्यद किस्म के बेस्ट किस्म के जो टीचर्स हैं, जो आलिम लोग हैं, उनकी सोहबत आपको इख्तियार करनी पड़ेगी और मुख्तलिफ इस्लामी स्कॉलर्स की बातें आपको सुननी पड़ेगी और फिर जो जय्यद आलिम हैं उनकी कुतुब का मुताला करना पड़ेगा। और इस्लाम को समझने के लिए हमें बहुत सारी एफर्ट फुट करनी पड़ेगी, कोशिश करनी पड़ेगी दोस्तों, जब जाकर हमारे अंदर वो कम्पिटिशन, वो एबिलिटी, वो सलाहियत, वो क्वालिफिकेशन आएगी। अगर आपका ज़ौक़ है, आपका शौक़ है इल्म के बाबत, तो आपको मुकम्मल जानकारी होनी चाहिए। नेम हकीम खतरे जान, नीम मुल्ला खतरे ईमान। आधा जो जानकार होता है वो ईमान का ख़तरा बन जाता है और आधा जो डॉक्टर होता है वो जान का ख़तरा बन जाता है। ठीक है, हाँ, तो आपने अंदर कंपटीशन पैदा कीजिए। हम अपने बच्चों को क्या सिखाते हैं? जानवर चराना सिखाते हैं, खेती बाड़ी सिखाना जानते हैं, मजदूरी कराना सिखाते हैं। इससे ऊंची हमारे कोई बेस्ट हमारे पास ऑप्शन ही नहीं है और हमारे हाई किस्म का अप्रोच ही नहीं है और कोई अपना अचीवमेंट भी अपने अंदर वो बिल्कुल मफकूद हो चुका है, क्योंकि हमारे हौसले जो हैं वो डाउन हो गए, डाउन इन क्रैच, हौसले ख़त्म हो चुके हैं, डिसअपॉइंट में हम आ गए और हमारे अंदर ये वो हौसला ही नहीं कि हमारे बच्चे तो बस मजदूरी कर सकते हैं, हमारे बच्चे तो बस नौकरी कर सकते हैं, हमारे बच्चे तो बस खेती बाड़ी का ही काम कर सकते हैं, हमारे बच्चे जानवर चरा सकते हैं। दोस्तों, ये सलाहियत किसी के बाप की देन नहीं है, हर इंसान सीख सकता है। झोंपड़ी में रहने वाला गरीब गुरबे का बच्चा भी अपने अंदर वो सलाहियत पैदा कर सकता है। ज़ौक़ होना चाहिए, शौक़ होना चाहिए। एक तो फितरी तौर के ऊपर पैदाइशी आजकल बच्चे कितने इंटेलेक्चुअल बन जाते हैं, क्रिएटिविटी उसके अंदर आ जाती है, पैदाइशी एक तख्लीकी सलाहियत उसके अंदर ऐसी होती है कि वो बहुत बड़ा नाम कमा लेते हैं दुनिया के अंदर। काफ़ी आपने बच्चों को देखा होगा कैसी कैसी सलाहियत है और आजकल के बच्चों के अंदर तो पहले वाले लोगों से ज़्यादा सहूलियत है। इनके पास असबाब भी हैं, ज़राए भी हैं सीखने और सिखाने के। दुनिया कितनी डेवलप हो चुकी है, पर्दे का आजकल कितना हाई लेवल का मसला बन चुका है और दाढ़ी रखने के आजकल फैशन बन गया है, हिजाब का, निकाब का किस तरीके से माहौल हो गया। ये पहले ज़माने में नहीं थे, ठीक है ना। हाँ, तो ये सोर्सेस अपने पास हैं, वो आलात, वो फैसिलिटीज़, वो सब कुछ हमारे लिए अवेलेबल है। तो दुनिया ने प्रोग्रेस की है, दुनिया ने चांद सितारों की एनालिसिस कर डाली, फल्कियात को खंगाल डाला और तुम सिर्फ इतना एक इल्म हासिल नहीं कर सकते। तो अपने बच्चों को जय्यद तालीम दो, शिक्षा दो, एजुकेटेड करो। गरीब का बच्चा भी इल्म हासिल कर सकता है, लेकिन वो सलाहियत, वो शौक़, वो शगफ वालिदैन पेरेंट्स के अंदर होना चाहिए कि हमारे बच्चे को हम किस तरीके से एक हाई लेवल की एजुकेशन दे सकें और ख़ासकर दीनियात से जोड़ने की कोशिश करो। दीगर मज़ाहिब को ये बताओ कि हमारा इस्लाम क्या कहता है, हमारा इस्लाम का मैनिफेस्टो क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, ये क्या हमसे चाहता है और इस्लाम मज़हब कितना पीसफुल है। इस्लाम ये कहता है अगर तुमने किसी एक इंसान के साथ जुल्म किया तो यूँ समझो कि पूरी दुनिया इंसानियत के साथ जुल्म किया। इस्लाम मज़हब की तो ये तालीमात है, लोगों को बताने की ज़रूरत है। जिसके यहाँ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, गलत फहमियाँ भर गई है, मिसकॉन्सेप्शन हो गया है कि इस्लाम मज़हब जो तशद्दुद सिखाता है, इस्लाम मज़हब की ये तालीमात है, तो उस सारी सिचुएशन को एक्सप्लेन करना आपका फ़र्ज़ है। आप इस्लाम के सिपाही हो, मोहम्मद के सिपाही हो, दीन मोहम्मदी के ऊपर चलने वाले हो, तो ठीक है दोस्तों, ये कुछ सीखो, सिखाओ। आजकल पढ़े लिखे बंदे की इज्जत है, ठीक है ना। हाँ, आजकल ये नेते तो एक वक्ती बरसाती मेंढक कहलाते हैं, ठीक। पॉलिटिशियन में आप इतनी रुचि लेते हो ना, ये अपना घर भरेंगे तुम्हें क्या मिलेगा, ठीक है ना। हाँ, ठीक है, ये जमहूरियत है, लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है, हमारा राइट है वोट का, हम आप दे के फिर इसमें इतनी रुचि मत रखो। मरने मारने पे तैयार हो जाते हैं, हमेशा के ताल्लुकात तोड़ देते हैं, हमेशा का संबंध तोड़ देते हैं खाली एक वोट के लिए। और आपको क्या मिला बाबा जी का वो। तो ठीक है दोस्तों,
باتیں کہنے کی تو بہت ہے، لیکن اللہ ہم سب کو ایک بہترین قسم کی سوچ عطا فرمائے اور ہم اپنا کوئی لاہ عمل طے کریں۔